conversion. Okay, in this we have studied that the what is the energy, then unit of energy. In second we have seen that the what is the power and unit of the power. Okay, then what is the energy? Energy is the capacity to do work. म्हणजे आपल्यामध्ये कार्य करण्याची किती क्षमता आहे ते म्हणजे काय झालं तुमचं एनर्जी. अँड युनिट ऑफ एनर्जी इज किलोजूल और SI unit is kilojoule and MKS unit is calorie. Then what is the power? Power is rate of doing the work. Means काय power means काय work upon time. म्हणजे एका सेकंदामध्ये तुम्ही किती काम करू शकता ते म्हणजे काय झालं तुमचं पॉवर. अँड युनिट ऑफ पॉवर इज किलोजूल per second. That is work is the unit of kilojoule and time is unit as a second. Means as a joules per second is nothing but the watt. That is the kilowatt. That is the kilowatt. हे पाहिले तुम्ही मागच्या लेक्चर मध्ये. त्याच्यानंतर अजून एक टॉपिक पाहिले आपण मोड्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस. एनर्जी सोर्सेस त्याच्यामध्ये पाहिले फर्स्ट एनर्जी कोणती तुमची 6 types of energy we have studied. That is the out of first it is the thermal energy. Second we have chemical energy. Third is the electrical energy. Fourth will be the mechanical energy. Fifth will be the nuclear energy. And sixth will be the gravitational energy. Gravitational energy. These are the 6 forms of energy. Out of 6 we have seen that the 2 is yesterday, that is the thermal energy and the chemical energy. What is the thermal energy? Thermal energy is related to the temperature. It is related to temperature. Means काय टेम्परेचर तुम्ही ज्यावेळेस इन्क्रीज करणार आहे त्यावेळेस ती एनर्जी क्रिएट केली जाईल. देन इट इज द केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड टू द सबस्टन्स. स्टोर्ड टू द substance. When it reacts with the other substance, then will be the reaction will be the take place, so that this energy will be produced. It is called as the chemical energy. Third, then we have seen that the detail, that is the electrical energy, mechanical energy, nuclear energy and gravitational energy. हे आपण काल पाहिलेले. त्याच्यामध्ये थर्ड एनर्जी पाहिजे आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Third energy, electrical energy. What is the electrical energy? The energy is carried by moving electrons in an electrical conductor. What is the electrical energy? The energy is carried by moving electrons in an electrical conductor. Suppose this is the
conductor, this is the positive charge and negative charge. The positive and negative charge, there will be the attraction on the positive and negative charge, so that these electrons move to the negative, positive to negative, so that there will be the transmission of the energy. That is the means electrical energy will be transferred by moving the electrons. This is the positive electrons and then negative electrons, so that there will be the moving take place, so that in a semi electrical conductor, so the energy will be transferred. This energy is called as the electrical energy. Electrical energy is related to the moving electrons, that is the energy is carried by the moving electrons in an electrical conductor. Means electrical conductor मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये जे ट्रान्समिशन होणार आहे, इलेक्ट्रॉन मूव्ह होणार आहे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे अट्रॅक्शन होणार आहे, त्यावेळेस जी एनर्जी क्रिएट होती त्या एनर्जीला काय म्हणणार तुम्ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. Then next will be the mechanical energy. What will be the mechanical energy? Is the mechanical energy? Mechanical energy is the energy of the system due to motion due to its motion is called as the mechanical energy. And the example of the mechanical energy is the machine use the mechanical energy supply to do useful work. Okay. The next will be the mechanical energy. What is the mechanical energy? Mechanical energy is the energy of the system due to its motion. म्हणजे एखादी सिस्टीम जर मोशन मध्ये असेल त्यावेळेस जी एनर्जी क्रिएट होणार आहे त्या एनर्जीला काय म्हणतात तुम्ही, मेकॅनिकल एनर्जी. त्याचं एक्झाम्पल काय, मशीन यूज द मेकॅनिकल एनर्जी सप्लाय टू द युजफुल वर्क. सपोज दिस इज द मशीन असेल तर त्याच्यामध्ये जर मोशन होत असेल, मशीन यूज टू द मेकॅनिकल एनर्जी सप्लाय टू द युजफुल वर्क. एखाद्या मशीन मध्ये जर मोशन होत असेल आणि त्याच्यापासून तुम्हाला युजफुल वर्क मिळत असेल तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही, मेकॅनिकल एनर्जी. मीन्स सप्लाय टू द युजफुल वर्क. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं, तुम्हाला ड्रिलिंग करणार आहे, तुम्ही ड्रिलिंग करणार आहे मीन्स ड्रिलिंग मशीन मध्ये तुम्ही काहीतरी पार्ट लावणार आणि त्याच्यामध्ये जे पार्ट लावणार आहे ते काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. मुव्हिंगमुळे जे काही युजफुल म्हणजे आपल्याला काय करणार आहे, ड्रिलिंग करायचं आहे तर ते युजफुल वर्क करण्यासाठी त्या मशीन मध्ये काही ना काही ऑपरेशन आपल्याला क्रिएट करावं लागणार आहे. ते ऑपरेशन म्हणजेच काय असणार तुमचं, मेकॅनिकल एनर्जी. म्हणजे ते मेकॅनिकल एनर्जी इज युजफुल फॉर द ड्रिलिंग or boring. Okay, this is the mechanical energy. Mechanical energy is the energy of the system due to its motion मुळे जी सिस्टम मध्ये जी मोशन होणार आहे त्यामुळे जी एनर्जी तयार होणार आहे त्या एनर्जीला काय म्हणतात तुम्ही, मेकॅनिकल एनर्जी. तर त्याचं एक्झाम्पल काय असेल तुमचं, मशीन यूज द मेकॅनिकल एनर्जी सप्लाय टू डू युजफुल वर्क. Okay. These are the mechanical energy. Next will be the nuclear energy. It will be the
Fifth will be the nuclear energy. Nuclear energy also called as, it is also called as the atomic energy. It is also called as the atomic energy. And what is the nuclear energy? This energy is trapped inside an atom. Inside an atom, this energy can neither be produced, neither be produced by splitting the atom, splitting the atom by splitting the atom by splitting the atom is called as fusion, and combining the atom is called as fusion. Is called as fusion. For example, uranium, uranium, for example, uranium atom. Okay, these are the nuclear energy. This nuclear energy is used in a nuclear power plant. This is a nuclear energy is also called as the atomic energy. Then this energy is trapped inside the atom. एखादा atom means for example uranium हे एक atom आहे त्या atom मध्ये ही energy create केली जाते तर ती कशी create केली जाते this energy can neither be produced by the splitting the atom आता युरेनियम स्प्लिट केल्यानंतर जे युरेनियम स्प्लिट केल्यानंतर जी तुम्हाला एनर्जी मिळणार ती काय असेल तुमचे न्यूक्लियर एनर्जी but by splitting the atom this process is called as the fusion जर त्या युरेनियमचं स्प्लिटिंग केलं तर त्या प्रोसेसला काय म्हणणार आहे तुम्ही fusion process. This process is called as the fusion process and the uranium atom ला जर तुम्ही combining केलं to uranium atom of combining this process is called as the fusion process. This process is called as the fusion process. Okay? म्हणजे युरेनियम एकच ॲटम जर तुम्ही स्प्लिट केला असेल तर त्या ॲटम पासून तुम्हाला न्यूक्लियर एनर्जी मिळणारच आहे पण त्या प्रोसेसला काय म्हणणार तुम्ही फ्युजन प्रोसेस म्हणजे दोन युरेनियम ॲटम जर कंबाईन केले असेल त्यापासून तुम्हाला काय मिळेल न्यूक्लियर एनर्जी बट त्या प्रोसेसला काय म्हणणार तुम्ही फ्युजन प्रोसेस ओके त्याचं काय न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द atomic energy. Okay, this energy is stored in the atom. This for example कोणत्या atom मध्ये युरेनियम atom मध्ये युरेनियम atom चे दोन पार्ट केले जातात एक तर तुम्ही स्प्लिट करू शकता किंवा त्याचं कंबाइनिंग करू शकता जर त्याचं स्प्लिटिंग केलं आणि त्याच्यापासून जर तुम्हाला एनर्जी मिळत असेल तर त्या प्रोसेसला काय म्हणणार तुम्ही फ्युजन प्रोसेस म्हणणार आणि जर दोन युरेनियम atom कंबाइनिंग करत असाल तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही फ्युजन प्रोसेस. ओके These are the nuclear energy. Then next will be the sixth energy is the gravitational energy.
be the gravitational energy. Gravitational energy. Gravitational energy. Gravitational energy is the energy held is the energy held by an object at height in a gravitational field in a gravitational gravitational field. Example: the energy of water flowing down from waterfall. Second, energy stored in a dam or reservoir which is used to which is used to run a turbine to produce hydropower plant to produce hydropower the hydropower, etc. Okay, notice the gravitational energy. Gravitational energy is the energy held by an object at a height in a gravitational field. Gravitational field मध्ये जर तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट हाईट मधून सोडला तर त्याच्यावर जो फोर्स किंवा त्याच्यावर जी एनर्जी क्रिएट होणार आहे ती एनर्जी म्हणजे काय असणार तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. म्हणजे सपोज एखादा दगड तुम्ही एखाद्या हाईट मधून suppose this is the stone we remove the at a height h placed to the earth, then at height h this force is called as the gravitational force. This force is called as the gravitational force, or it is also called as the gravitational energy. This जी एनर्जी क्रिएट होणार आहे ती काय असते तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. एखादा दगड तुम्ही एखाद्या एच हाईट पासून जर खाली सोडला त्याच्यावर काही ना काही फोर्स ऍक्ट होणार आहे. ते फोर्स जर तो ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये असेल तर ते इथं एनर्जी क्रिएट होणार आहे. ती एनर्जी मीन्स काय असणार तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. याचं एक्झाम्पल काय आहे? द एनर्जी ऑफ वॉटर फ्लोइंग डाऊन. वॉटर सपोज वॉटर फ्लोइंग डाऊन दॅट इज द वॉटरफॉल. वॉटरफॉल मध्ये काय आहे पाणी खाली पडणार आहे. का पडतं ते खाली? कारण ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मुळे ते वॉटर खाली पडणार आहे. तर त्या वॉटर म्हणजे काय असणार तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. सेकंड एक्झाम्पल आहे द एनर्जी स्टोर इन अ डॅम और रिझर्वायर. जर तुम्ही एखादा वॉटर एका डॅम मध्ये किंवा रिझर्वायर मध्ये जर स्टोर केला असेल तर त्या वॉटर मध्ये कोणती एनर्जी असणार तुमची? पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. ती एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी का असते तर तिथे काय असणार तुमचं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असणार. या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मुळे काय असते तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी क्रिएट केली जाते. म्हणजे तिथे काय होते पोटेन्शियल एनर्जी विल बी क्रिएटेड विच इज यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस द हायड्रो पॉवर प्लांट. तर तिथे ते स्टोअर केलं जातं कशासाठी? टू रन द टर्बाइन. तुम्ही टर्बाइन जर रन केलं तर काय होणार आहे तिथे प्रोड्यूस द हायड्रो पॉवर प्लांट म्हणजे हायड्रॉलिक एनर्जी तयार होणार आहे. हायड्रॉलिक एनर्जी तयार होणार आहे ती कुठे यूज केली जाते तुमची हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये. ओके, these are the gravitational energy
म्हणजेच काय असणार इथं ग्रॅव्हिटेशनलमुळे तिथे एनर्जी स्टोअर केली जाते. ती स्टोअर केलेली एनर्जी कशासाठी यूज केली जाते? टर्बाईन मूव्ह करण्यासाठी, टर्बाईन रन करण्यासाठी. टर्बाईन जर रन झालं तर तुम्ही तिथे कोणती एनर्जी क्रिएट होते? हायड्रॉलिक एनर्जी तयार होते आणि ती हायड्रॉलिक एनर्जी कुठे यूज केली जाते? तुमची हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये. ओके, these are the 6 gravitational energy we have seen in detail. कोणकोणते 6 पाहिलेले आहेत आपण? फर्स्ट विल बी द थर्मल एनर्जी. कोणते 6 पाहिलेले आहेत तुम्ही? थर्मल एनर्जी. Then second will be the chemical energy. Third will be the electrical energy. Fourth will be the mechanical energy. Fifth will be the nuclear energy. And sixth will be the gravitational energy. Gravitational energy. Gravitational energy. Okay. So thermal energy, it is related to the temperature. It is related to the temperature. It is related to the temperature. म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यावर तुम्हाला जी एनर्जी मिळणार ती कोणती राहणार? तुमची थर्मल एनर्जी. देन केमिकल एनर्जी. ती केमिकल एनर्जी कुठे स्टोअर केलेली असते? तुमची सबस्टन्स मध्ये स्टोअर केलेली असते. पण त्याच्यामध्ये जर काही केमिकल रिएक्शन झाल्या, केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, then this energy will be produced. This energy is called as the chemical energy. Electrical energy कशी प्रोड्यूस होती? By moving the electrons. By moving the electrons. Electrons is a semiconductor or moving electrons in electrical conductor. Electrical conductor मध्ये जर इलेक्ट्रॉन मूव्ह होत असेल तर त्याच्यामुळे जी एनर्जी क्रिएट होते त्या एनर्जीला काय म्हणतो तुम्ही? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट विल बी द मेकॅनिकल एनर्जी. मेकॅनिकल एनर्जी मीन्स काय? एखादं जर वर्क तुम्हाला करायचं असेल, युजफुल वर्क करायचं असेल तर त्या मशीन मध्ये काही ना काहीतरी मोशन तयार होते. युजफुल वर्क करायचं असेल तर मशीन मध्ये काय होईल? तुमची मोशन होणार. मशीन इज इन मोशन. Then this energy will be produced. This energy is called as the mechanical energy. Then nuclear energy. Nuclear energy is also called as the atomic energy. This energy produced by the atom. Which atom? That is the uranium. युरेनियम पासून तुम्ही काय मिळणार आहे? न्यूक्लियर एनर्जी. तर युरेनियमचा हा जो ॲटम आहे तर त्याच्यापासून दोन प्रकारे तुम्हाला ही न्यूक्लियर एनर्जी तयार केली जाते. फर्स्ट विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ द युरेनियम. स्प्लिटिंग ऑफ द युरेनियम झाला असेल तर त्याला काय म्हणा तुम्ही? फ्युजन. आणि कंबाइनिंग जर दोन्ही कंबाइनिंग होत असेल, वन अँड टू दोन्ही युरेनियमचं कंबाईन करत असेल तर त्याला काय, त्या प्रोसेसला काय म्हणा तुम्ही? फ्युजन. आणि त्याच्यामुळे जी एनर्जी तुम्हाला मिळणार आहे ती एनर्जी म्हणजे काय असणार? तुमची न्यूक्लियर एनर्जी. ओके. 6 विल बी द ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. तर ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी मीन्स काय? एखादा दगड किंवा एखादं वस्तू तुम्ही एखाद्या हाईट मधून जर खाली सोडली असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल मुळे जी एनर्जी तयार होते ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मध्ये, तर ती एनर्जी म्हणजे काय असणार? तुमची ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी. ओके. तर ह्या ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी मध्ये कोणती एनर्जी क्रिएट होते? हायड्रॉलिक एनर्जी तयार होते आणि ती हायड्रॉलिक एनर्जी कुठे यूज केली जाते? तुमची हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये. ओके. These are the 6 forms of the energy. That is the next topic will be the modes of the energy. There are the 2 modes of energy, that is high grade of energy and low grade of energy. Next topic will be the modes of energy. Next topic will be modes of energy. There are the 2 types of the modes of energy. First will be the high grade of energy. High grade of energy.
and second will be the low grade of energy. Low grade of energy. तर हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी कोणाला म्हणायचं आणि लो ग्रेड ऑफ एनर्जी कोणाला म्हणायचं तर and energy high grade of energy source is called high grade form of energy like work or electrical energy like work or electrical energy electrical energy which can be which can be easily converted in all the form of on the form of energy. For example, electrical energy is converted to the heat energy. Electrical energy is converted to the heat energy. Okay. High grade of energy means type and energy source is called as the high grade form of energy like work or electrical energy which can be easily converted in the all form of energy. Means electrical energy आणि एखादा वर्क म्हणजे त्या वर्कचा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूर्णपणे युटिलाइज केली जाते त्या एनर्जीला काय म्हणतो तुम्ही हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी. मीन्स एक्झाम्पल काय असणार इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी. मीन्स जर तुम्हाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूर्णपणे कशामध्ये कन्वर्ट केली जाते हीट एनर्जी मध्ये म्हणजे त्या पूर्णपणे त्या एनर्जीचा पूर्णपणे युटिलाइज केला जातो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज द हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी. देन सेकंड विल बी द लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं इट कॅन बी इझिली कन्वर्टेड इन द ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तर लो ग्रेड मध्ये काय असतं इट कॅन नॉट बी easily converted in the cannot be easily converted in the form of on the all form of energy म्हणजे suppose this is a mechanical energy. Mechanical energy not being utilized. Mechanical energy is not the utilized in the all the form of energy. This is called as the low grade of energy. Low grade means म्हणजे काय जर एनर्जी पूर्णपणे एखादी एनर्जी तुम्ही क्रिएट केली की पूर्णपणे जर त्या कामासाठी युटिलाइज केली जात नसेल तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. दॅट इज द मेकॅनिकल एनर्जी. मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये जेवढं मोशन होतो पण जेवढं वर्क साठी जेवढी एनर्जी क्रिएट केली जाते ते पूर्णपणे त्या वर्क साठी काम केलं जात नाही ती एनर्जी पूर्णपणे युटिलाइज केली जात नाही तर त्या एनर्जीला काय म्हणणार तुम्ही लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी मीन्स काय त्या जी एनर्जी क्रिएट केली जाते त्याचा पूर्णपणे युटिलाइज केला जातो तर त्या एनर्जीला म्हणतात तुम्ही हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी. दॅट इज द मोड्स ऑफ एनर्जी. देयर आर टू टाइप्स हाय ग्रेड ऑफ एनर्जी आणि लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. हाय ग्रेड मीन्स जी एनर्जी तुम्ही पूर्णपणे तयार केली ती अदर फॉर्म मध्ये पूर्णपणे युटिलाइज केली जाते आणि लो ग्रेड मध्ये जी एनर्जी क्रिएट केली जाते पण त्याचा पूर्णपणे युटिलाइज केला जात नाही त्याला काय म्हणतात तुम्ही लो ग्रेड ऑफ एनर्जी. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल द मेकॅनिकल एनर्जी. Okay, these are the modes of energy. Next topic will be the conventional or non-conventional. Conventional means non-renewable
non-renewable energy. And second will be the non-conventional, that is called as the renewable energy. Renewable energy. Conventional or not renewable. Renewable means काय again and again. Again and again. Renewable चा meaning काय again and again. त्याच्या पुढे काय लावलेलं आहे नॉन म्हणजे नॉट अगेन अँड अगेन म्हणजे एखादी एनर्जी जर स्टोअर केलेली असेल ती पुन्हा पुन्हा आपण तयार करू शकत नाही तर त्या एनर्जीला काय म्हणता तुम्ही नॉन रिन्युएबल एनर्जी. तर फॉर एक्झाम्पल कोणत्या कशापासून तुम्ही कोल पेट्रोल त्याच्यापासून जी एनर्जी तुम्ही तयार करता तर त्याच्यापासून जर साठे जर संपले तर त्याच्यापासून तुम्ही ती एनर्जी पुन्हा तयार करू शकत नाही तर त्याला काय म्हणतात तुम्ही नॉट रिन्युएबल एनर्जी. ओके नॉन कन्व्हेन्शनल ऑन रिन्युएबल एनर्जी. रिन्युएबल एनर्जी मीन्स काय अगेन अँड अगेन प्रोड्यूस द अगेन अँड अगेन